दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते अज दी इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गल करांगा पंजाब दे गैंगस्टर दुखी क्यों ने, परेशान क्यों ने। जेलों दे विच ते खास करके बठिंडे दी हाई सिक्योरिटी जेल दे विच दविंदर बंबीहे गैंग तो लैके गोल्डी बराड़ ते लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे गैंगस्टरां दे नाल जो कुछ हो रहा है, कथित तौर ते इन्हां नाल कोई वधीकी तशद्दद हो रही है, सख्ती तां निश्चित तौर ते जेल प्रशासन प्रबंधन ते पंजाब सरकार दी हो ही रही है। यही कारण है कि इन्हां गैंगस्टरां नूं सोशल मीडिया का सहारा लेना पै रहा है। अपने साथियों के दर्द नूं ये सोशल मीडिया के उत्ते आके बयान कर रहे हैं। कोई पंजाब सरकार नूं सलाहां दे रहा है, कोई पंजाब सरकार नूं बेनती कर रहा है। पंजाब के वो खतरनाक गैंगस्टर जिन्हां ने कई महीने पहला पंजाब के सुपर सितारियां संदीप नंगल अंबिया ਅਤੇ सिद्धू मूसेवाला वर्गे लोगों के कतल किए, अज वो गैंगस्टर एक रिक्वेस्ट मोड दे विच क्यों चले गए ने। आखिर पंजाब ते पंजाब दी जेलों विच की परिवर्तन ते की बदलाव आया है जिस दे चलदे इन्हां तमाम वड्डे वड्डे गैंगस्टरां ते कई गैंगस्टर अजिहे जो कि खाड़कूवाद या वखवाद के रस्ते ते तुर चुके ने, ਉਹ ਬੰਬ ਲਾਣ आईईडी ਤੇ ਰॉकेट ਲਾਂਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ कराए जाने वाले हमलों ਲਈ ਨਟੋਰੀਅਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਬ ਹੈ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਪੋਸਟ ਜਿਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬੰਦ ਨੇ, सारज मिंटू, जगरोशन हुंडल ते बॉबी मल्होत्रा, ये तीनों जग्गू भगवानपुरिया ते लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे खतरनाक गैंगस्टर मन्ने जाते हैं। सारज मिंटू तो इन्हां दे विचों सिद्धू मूसेवाला कतल केस दे विच भी नामजद है, चार्जशीट दे विच उसका नाम दिता गया है। जगरोशन हुंडल राणा कंडोवालिया मर्डर दे विच इन्वॉल्व है। बॉबी मल्होत्रा भी कई वारदातां दे विच इन्हां सब दे नाल इन्वॉल्व रहा है। बठिंडे दी जेल दे विच इन्हां तिन्नां दे नाल जिहड़ी सख्ती कीती जा रही है, इंद्रजीत कालों डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जेल वालों जिसनूं गोल्डी बराड़ एक वधीकी दर्शा रहा है, वो एक वड्डा कारण है इस सोशल मीडिया पोस्ट का जिस दे विच वैसे तो खबरां दे विच जो गलबात चलती पई है एक धमकी के रूप में गोल्डी बराड़ ने पंजाब सरकार नूं या जेल मंत्री नूं पंजाब के डीजीपी नूं ताड़ना की है। लेकिन जे आपां इस पोस्ट के वर्ड टू वर्ड नूं एग्जामिन करिए, वो एक रिक्वेस्ट मोड दे विच गल कर रहा है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ते पंजाब के जेल मंत्री हरजोत बैंस नूं ओ एक इल्तजा कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि जेल दे विच उसके साथियों नूं नजायज़ तौर पर परेशान जिहड़ा कीता जा रहा है, उन्हां तों कथित तौर पर कुछ पैसे की मांग की जा रही है, रिश्वत की मांग की जा रही है। जेल अधिकारियों वालों वो बंद की जाए तो जेल के जे उसके कुछ साथियों नाल हुंदा है उसकी जिम्मेवारी जेल पुलिस ते प्रशासन की होएगी। इत्थे भी इस पोस्ट विच कहा गया है कि इन्हों यानी कि इस गैंग नूं मजबूर ना किया जाए किसी होर वड्डी वारदात करन तो। ते अखीर दे विच लिखदा है कि जे संदीप नंगल अंबिया ते विक्की मिड्डू खेड़ा के कतल का इंसाफ हो गया हुंदा तां सिद्धू मूसेवाला नूं मारन की लोड़ ना पैंदी। सो एक अजिही सोशल मीडिया पोस्ट जिस दे विच एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, एक लुकी छुपी धमकी भी है, लै दे के पंजाब सरकार दे जेल मंत्री ते पंजाब दे डीजीपी नूं जेल प्रशासन नूं रोकण दी, उस सख्ती तो रोकण दी गुजारिश की गई है जो कि हुण इस गैंग दे गैंगस्टरां दे नाल बठिंडे जेल विच हो रही है। सो बहुत ही इंटरस्टिंग ये पोस्ट है। गोल्डी बराड़ की इस पोस्ट तो बाद पंजाब के जेल मंत्री हरजोत बैंस ने भी मौका नहीं छड्डिया ते एक ढुकवां जवाब न सिर्फ गोल्डी बराड़ नूं दिता बल्कि एक बहुत वड्डा सियासी सुनेहा उस वक्त दियां समय दियां जिहड़ियां तत्काली सरकारां रहियां यानी कि कांग्रेस की साबका सरकार उसकी लीडरशिप नूं भी देता। हरजोत बैंस अपने ट्वीट दे विच जो कि उन्होंने गोल्डी बराड़ का ये मैसेज सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने तो कुछ ही देर बाद किया, उस विच उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब दियां जेलों दे विच गैंगस्टरां नूं किसी समय वीआईपी ट्रीटमेंट मिलिया करता सी, पीजे तक उन्होंने खवाए जाते सन, लेकिन ये सब कुछ हुण बंद हो रहा है। मुख्यमंत्री ने जब तो जेल महकमा उन्होंने दिता है वो अपनी पूरी शिद्दत दे नाल जेलों नूं सुधार गृह विच तब्दील करनगे ते इस काम यानी कि सख्ती तो उन्हां दी सरकार नूं कोई नहीं रोक सकता। एक बड़ा ही रेलेवेंट जवाब ते एक सियासी मैसेज भी हरजोत बैंस ने अपने इस जवाब भी ट्वीट दे विच भेजण दी कोशिश की है। सो
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਉਸ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਖਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਡੀ ਵੀ ਸਖਤ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕਾਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਤੇ ਮਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਦਤ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੀਤੇ 1.5 ਤੋਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ, ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇ ਜੇ ਵਧੀਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਮੀਨੀਆ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਠਿੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਫੈਕਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਗਲ ਕਰਾਣਾ ਕੋਈ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਕਟ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣੀ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਈ ਕਿ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਂਗ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਗੈਂਗ ਪੋਲਸ ਅਪਾਰਟ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਛੱਡੇ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਲੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਰਾਣਾ ਕੰਡੋਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗੈਂਗ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਕਵੇਂ ਛੁਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਟੈਲੀਏਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਸ ਜਾਂ ਮੈਸੇजेस ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜੇ ਲਹਿਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡੀਜੀਪੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਲੁਕਵੇਂ ਛੁਪਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਮਾਇਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਖਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ,
ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰਵੇ ਹੈ ਤੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਇਹਨਾਂ ਅਨਸਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਸਰਗਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚੜਾ ਕੇ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਖ ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਰਨਡ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਰਨਡ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਹੈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਉੱਤੇ ਈਵ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ, ਕਾਰਤੂਸ ਤੇ हैंड ग्रेनेड बरामद होए सन। अर्श डाला ने सोशल मीडिया का सहारा लिया सी ते उस वक्त एक पोस्ट साझी की सी जिस विच उसका दावा यह सी कि जेड़े फड़े गए क्रिमिनल सन, गैंगस्टर सन, जिन्होंने पुलिस खाड़कू दस रही सी, वो उसी दे बंदे सन। उन्हां कोल 9 mm दे 2 पिस्तौल भी सन, 100 के आस पास कारतूस भी सन, लेकिन हैंड ग्रेनेड उन्हां दे नहीं सन। सो बहुत एक दिलचस्प जी गलबात हुंदी है कि गैंगस्टर कहता है कि बंदे फड़े गए, वो एक अपराधिक वारदात करन दी नीयत दे नाल देश की कौमी राजधानी दे विच ऑपरेट कर रहे सन, पिस्तौलां कारतूस उन्हां कोल सी। ये सारी चीज़ां नूं कबूल लैंदा है, लेकिन वो कहता है कि ग्रेनेड साडे उत्ते ना पाओ, अतवादी सानू साबित करन दी कोशिश ना करो। तो वो भी इस पोस्ट दे विच सरकार नूं ताड़ना भी करता है तो कुछ हद तक उहदी बेबसी भी झलक रही हुंदी है। ये कह रहा हुंदा है कि सानू इसलिए मजबूर ना किया जाए कि असी वड्डियां वारदातां करिए। ते अर्श डाला दी ही तर्ज उत्ते हरविंदर रिंदा दा अज तो 2 दिन पहला एक ईमेल मैनू आउंदा है रितेश लखी अनप्लग चैनल दे उस जीमेल अकाउंट जिसनूं कि मैं पब्लिक कर रखा है, जिस दे उत्ते कोई भी मेल भेज सकता है। एक मेल रिसीव हुंदी है ते हरविंदर रिंदा वालों सुनेहा ये लाया जाता है पंजाब दे डीजीपी नूं, वो भी एक रिक्वेस्ट कर रहा है। रादर जिहड़ा शब्द हरविंदर रिंदा वरदा है वो है कि पंजाब दे डीजीपी नूं ये सलाह है, उसकी जिहड़ी ग्रीवांस मैं इसनूं कहांगा, गैंगस्टर की ग्रीवांस ही कहा जा सकता है, उसकी यानी कि रिंदे की ग्रीवांस ये है कि अमृतसर के रंजीत एवेन्यू विखे हाल ही के दिनों के विच एक सब इंस्पैक्टर दिलबाग सिंह की जीप थले एक आईडी ब्लास्ट करने की कोशिश की गई। ये आईडी ब्लास्ट नहीं हो पाया। एक आवारा कुत्ते ने इस आईईडी ब्लास्ट का जिहड़ा पैकेट जो कि मैगनेट दे नाल जीप दे विच चिपकाता गया सी, उसनूं किते ना किते खुर्द-बुर्द करता। बाद दे विच नज़र लोकां दी उस आईईडी दे उत्ते पई ते पता लगा कि ये एक बम धमाका करन दी कोशिश सी। ये सब इंस्पैक्टर दिलबाग सिंह दस्सिया जांदा कि खाड़कूवाद दे दौर दे विच बहुत ही एक्टिव रहा है ते यही कारण रिंदे ने अपनी इस पोस्ट दे विच दस्सिया है। रिंदा अपनी इस पोस्ट दे विच स्पष्ट करदा है कि दिलबाग सिंह नूं टारगेट करन दा कारण ये सी कि उसने सिख जिहड़े सिंह सन पंजाब दे विच 90s दे दौर दे विच उन्हां दे परिवारां दे उत्ते तशद्दद ढाई। यही कारण सी कि दिलबाग सिंह नूं मारन दी ये लोग कोशिश कर रहे सन। हुण इंटरस्टिंग गलबात यह है कि इस केस दे विच पुलिस ने अजे तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है तो इस पूरी दी पूरी साजिश का मास्टरमाइंड जिहड़ा है वो लखवीर सिंह लंडा हरीके
आप अपने चैनल ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं, जो कि रॉकेट लॉन्चर ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮੇਨ ਮਾਸਟਰਮਾइंड ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਇਸ ਆਈਈਡੀ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੇਨ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਰਿੰਦਾ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮਾਸਟਰਮਾइंड ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹੀ ਖਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੇਹਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਲੁਕਵੇਂ ਛੁਪਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵੇਲਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਵਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਈਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਈਮੇਲ ਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਫੈਕਟਸ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੰਭਵ ਨੇ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੋਟਿਵ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾइंड ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਇਸ ਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸਿਸ ਨੇ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੀ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੇਲਡ ਥ੍ਰੈਟਸ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਪੈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬੇਬਸੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਸਖਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਦਨਾਉਂਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 2-2 3-3 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਖਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੈਟਰ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਨੇ, ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੰਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹ ਕੌਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਧੀਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਅੱਧਾ ਕੀ 70 ਤੋਂ 75% ਕ੍ਰਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਕਰਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੈਲਕਮ ਸਟੈਪ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਕੁਝ ਸੀਮਿਤ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਸ ਸਖਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਸਾਂ ਕਢਵਾਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਨੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਚੈੱਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ, ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਐਬਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਵਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਆਵਾਂਗਾ।